पहला, दरबार साहब विच जयकारा क्यों नहीं लगाया जाता? दूजा, सानू साडा कौमी खालिस्तान मिल जाण तो बाद साडे हथों अगां साडा तख्त श्री हजूर साहब खुस गया तां सेवा संभाल किवें होएगी? क्योंकि हिंदू राज विच असी स्टेट नहीं हाँ, असी ननकाना साहब भी गवा बैठे हाँ। कि असी पाकिस्तानी पंजाब अपने खालिस्तान विच मिला सकते हाँ? कई बारी मैं इस बारे सोच के अपनी सोच नूं एक 5 साल के बच्चे की सोच कहता हाँ, पर फिर सोच के कहता हाँ कि अगर गुरु साहब कृपा करन तां की नहीं हो सकता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब। सब तो पहला तो वीर अमृतपाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। उन्होंने सानू यूके तो लिखे और सानू खुशी हुंदी है कि जो खास तौर पर जोड़े विद्यार्थी बेशक आस्ट्रेलिया च ने, न्यूजीलैंड च ने, कैनेडा च ने, यूके च ने, विद्यार्थी वीजे ते आए, बेशक उन्होंने अपनी पढ़ाई अगे की जां किसी कामकार दे हवाले नाल उत्थे रुक गए जी। उन्हों दे कोल क्योंकि उन्होंने अपना बचपन जां आलमोस्ट 20 साल तक की उम्र तो बहुते 18 साल तो उपर ही ने, हाई स्कूल करन तो बाद ही आते हैं जी, वो पंजाब च गुजारी हुई है। सो वो साडी ताज़ा जनरेशन नूं रिप्रजेंट करते हैं जी। और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि भी और ये गल इस विचार नूं अगेन मजबूत करती है जिहड़े वीर कहंदे ने कि किवें जिहड़ियां टैक्सट बुक्स ने जां उत्थों दा स्कूलिंग सिस्टम है वो किवें ब्रेन वॉश कर रहा है बच्चों की। जी। सो इन्हां दा अमृतपाल सिंह होरां दा भी कहना है कि उन्होंने जदों उत्थे पढ़ते सन 10वीं तक भारत दे नाल वो प्यार करते सी। ज़ाहिर है मॉर्निंग असैम्बली तो शुरू करके देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे तो नारे शुरू करते हैं जी जी। तो जनगण मन भावें उत्थे फिल्म चलनी होए जां कोई होर होए उस दे नाल जोड़िया हुंदा है। स्कूल दीयां टैक्स दे विच कोई सिख धर्म नूं अडरे धर्म वजों मानता नहीं है। जदों भगती लहर की गल करनगे फिर रामानुज तो शुरू करके कबीर जी, रविदास जी, नामदेव जी, गुरु नानक साहब वो सारे नूं ही भारत की भगती लहर बना दिंदे ने। जे वो राष्ट्री जिहड़े नायकां की गल करनगे तो फिर महाराणा प्रताप, शिवाजी ते गुरु गोबिंद सिंह उस कैटागरी च गुरु साहब नूं ही रख दिंदे ने जिवें कि वो एक जस्ट सधारण राजे जां नायक होण जो प्रताप जां शिवाजी सी। जी। सो ज़ाहिर है भी ये सारा असर हुंदे पर जदों बाहर आके एक फ्री कंट्री दे विच तुहाडे कोल खुल के जानकारी तुहानूं हासिल हुंदी है तो फिर तुसीं रियलाइज़ करदे हो कि भी हकीकत की है। जी। सो इस हकीकत तो भी जाणू ने। सो असीं समझदे हां कि इसे लई जिहड़ा आइडियाज़ दा आदान प्रदान है, विचारां दा आपस दे विच वटांदरा ये बड़ा अहम हुंदा है और इस चों ही ज्ञान निकलदा है। और गुरु नानक साहब दा एक कोट मैं अक्सर दोहरांदा है कि जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनिया किछ कही, सुनना ते कहना यही विचार वटांदरा है। हुण जिहड़े दो सवाल ने उन्हां दे, पहला तो उन्हां दा ये सवाल कि हरमंदर साहब दे विच जयकारा क्यों नहीं गजाया जांदा है। पिछले दिनों टोरंटो दे रेडियो सफ़र दे उत्ते भी ये सवाल सी किसी श्रोते का और मैं सगों इहदे नाल एक होर भी शब्द जोड़ते हैं कि यही नहीं भी हरमंदर साहब के अंदर जयकारा नहीं गजाया जाता, हरमंदर साहब के अंदर नगारा भी नहीं बजाया जाता। हुण ये सवाल बहुतियां दे मन च आएगा भी ऐसा क्यों है। इसलिए ये समझना जरूरी है भी हरमंदर साहिब की एस्टैबलिशमेंट, उसकी स्थापना ते उसका ऑब्जैक्टिव, उसका निशाना, अकाल तख्त साहिब की स्थापना ते उसका निशाना एक ही है। हुण जदों असीं हरमंदर साहब के हवाले नाल गल करते हैं तो फिर साडी जिहड़ी एक मनौत है, परंपरा है जां हवाला है कि हरमंदर साहब की नींह जिहड़ी है वो साईं मियां मीर ने रखी है। गुरु अर्जन साहब ने उन्होंने इनवाइट किया और उन्होंने नींह रखी। हालांकि एक विचार हुण कुछ सिख स्कॉलर्स वालों ये भी दिता जा रहा है भी गुरु रामदास जी या गुरु अर्जन साहब, गुरु रामदास ने तो खैर पूरन ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावे, हरमंदर साहब गुरु अर्जन साहब ने ही उन्होंने दे वेले ही मुकम्मल होया। सो एक विचार हुण ये भी उभर रहा है भी नींह जिहड़ी है गुरु अर्जन साहब ने रखी। पर मैं साईं मियां मीर वाले पाठ का असीं अगे भी जिक्र किया सी, वीर अमरजीत सिंह चंडीगढ़ वालियां दी जदों ईमेल सी। और हरमंदर साहिब की कार सेवा दे विच क्योंकि सरोवर पहलां बने
ਜੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲੋਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਚਾਰੋਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਬੀੜ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੂਨ 84 ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਖਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਜੋਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੋਤ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਨਹੂ ਰਾਜ ਨਾ ਹਾਥ ਲਗਾਇਓ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਠੀਕ 84 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਪਾਵਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ 84 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਖਤ, ਇਸ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ, ਇਸ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਤਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਐਕਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ
ਸ਼ਰਧਾ ਭਰਪੂਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਘਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਨਰਸਿੰਘਾ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਕਾਰਾ ਔਰ ਨਗਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਦਾ ਮੇਲ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੀਰੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੀ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਵੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਲੇਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਤੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।